رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہ اللہ فضلا کبیرا، یعنی بالکل سچ بات اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صرف مردوں نے نہیں، ایک خاتون نے بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کیا تھا، جن کا نام معبد ہے۔ ہجرت کے سفر میں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا تھا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی، جو مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے پوچھا، حل عندک شیئن، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، یعنی بکریاں دور چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک بکری پیچھے ہے جو خیمے کے کونے میں ہے، بہت ہی کمزور مریل سی، جس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا، اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ بڑا سا برتن بھر گیا، جسے ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو بھی پلائے، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلائے، پہلے اس خاتون کو پلائے جن کی وہ بکری تھی، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا۔ ترتیب ملاحظہ فرمائی، اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جہاں گئے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ آپ کے جانے کے بعد معبد کا شوہر گھر پر آیا، اس نے دودھ دیکھا تو اسے تعجب ہوا، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو معبد نے پوری بات بتلا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک، اور گفتگو اور طور اتوار، یعنی آپ کا جو سٹائل تھا، بہت باریکی سے بیان کیا۔ اس پر معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، یہ تو وہی شخص ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، آپ کا صحابی بن جاؤں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ دیکھا نہیں، صرف حلیہ کے بارے میں سن کر اس کو شوق پیدا ہو گیا، اور وہ صرف حلیہ نہیں تھا، ساتھ شخصیت بھی تھی، ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار بھی تھا۔ ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق کی قوت شامل ہو جائے تو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ تو معبد نے کیا کہا تھا؟ پہلے معبد کے الفاظ میں حلیہ مبارک، عربی سنتے جائیے اور آخر میں ترجمہ کروں گی، کیونکہ ان الفاظ کی بھی خوبصورتی ہے۔ کہتی ہیں، ظاہر الوداعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ فجلۃ ولم تزر بہ صعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع احور اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہاء اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نزر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ کتنا سمجھ آیا؟ بدوی عورت جو آپ کے نزدیک ان پڑھ ہے، اس کی زبان دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے کہ سمجھنے کے لیے ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے، اگر آپ کو کرنی آتی ہو تو۔ کہتی ہے، پاکیزہ روح، پہلے پاکیزگی کا بیان ہے، صاف ستھرا، کشادہ چہرہ، سنجیدہ خوب، نہ تون نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراخ، یعنی بڑی آنکھیں سیاہ اور فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، جب خاموش ہوتے تو وقار بلند ہو جاتا، بات کرتے تو بات واضح ہو جاتی، دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، بارونق، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، یعنی بہت زیادہ حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی اور بیشی الفاظ سے معرہ، فالتو باتیں نہیں،
तमाम गुफ्तगू मोतियों की लड़ी जैसी परोई हुई, दरमियाना कद, न कोताही से हकीर नजर आते, न तवील के आंख उससे नफरत करती। दो शाखों के दरमियान ऐसी शाख की तरह जो मुनासिब हो, ज़ेबिंदा निहाल की ताज़ा शाख, सब मंजरों से अच्छा मंजर और सबसे ज्यादा इज्जत वाले। रफीक ऐसे यानी दोस्त, उनके साथी ऐसे कि हर वक्त उसके गिरदो पेश रहते हैं। जब वो कुछ कहते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, हुक्म देते हैं तो तामील के लिए झपटते हैं। मखदूम, मुता, न कोता सुखन, न तुर्शरूब, न फजूल गो। इंशाल्लाह मैं इसकी आगे चुके ये सारी चीजें आएंगी तो वहाँ डिटेल बयान करूंगी, लेकिन उम्मे माबद ने सिर्फ थोड़ी देर में आपकी तमाम खूबसूरती का कम से कम अल्फाज में बेहतरीन नक्शा खींचा, जिसमें खल्क और खुलुक दोनों शामिल हैं। खल्क कहते हैं जो फीचर्स हैं, और खुलुक जो आपके आदात हैं या आपका अखलाक है या आपका अंदाज है। सिफात और अखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाल खलकत और कमाल अखलाक में सबसे बुलंद थे। इस बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं, यहाँ उनके मानी और मतलब का खुलासा पेश किया जाता है। चेहरे से शुरू करते हैं। चेहरा मुबारक और उसके मुतल्लकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गोरा, पुरकशिश, गोल, रोशन रंग, सुर्खी आमेज था, पिंकिश था, चौदहवीं की चांद की तरह जगमगाता हुआ। जब आप खुश होते तो चेहरा मुबारक इस तरह दमक उठता गोया चांद का एक टुकड़ा है। धारियां इस तरह चमकती जैसे रोशन बादल चमकता है, गोया सूरज उसमें दौड़ रहा है। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो गोया तुलू होते हुए सूरज को देखते जब सनराइज हो रहा होता है। चेहरे पर पसीना यूं महसूस होता है गोया मोती है, और पसीने की खुशबू मुश्क खालिस से भी बढ़कर होती। और जब आप गुस्सा होते तो चेहरा यूं सुर्ख हो जाता कि गोया दोनों रुखसार में अनार के दाने नचोड़ दिए गए, सख्त सुर्ख। दोनों रुखसार हल्के, पेशानी कुशादा, अबरू यानी आईब्रोज कमानदार, बारीक और कामिल थे। बाहम मिले हुए न थे, अलग अलग थे, और कहा जाता है कि कुछ मिले हुए थे। आंखें कुशादा थी, उनकी सफेदी में सुर्खी की आमेजिश थी, सुर्ख डोरे थे। पुतली स्याह थी, यानी आंखों का रंग स्याह था। पलकों के बाल लंबे और घने थे। आप देखते तो कहते कि आंखों में सुरमा लगा रखा है, यानी नेचुरली इस तरह महसूस होता। हालांकि आप सुरमा लगाए हुए नहीं होते थे। नाक का बांसा बुलंद यानी ऊपर का हिस्सा और खमदार था, उस पर नूर बुलंद होता महसूस होता था। दोनों कान मुकम्मल थे, मुंह खूबसूरत और बड़ा था। सामने के दोनों दांतों में जरा सा फासला था। बकिया दांत भी अलग अलग थे, बहुत जुड़े हुए नहीं थे। दांतों में चमक थी। जब आप मुस्कुराते तो ऐसा लगता गोया औले हैं, और जब आप गुफ्तगू फरमाते तो दांतों के दरमियान से नूर निकलता दिखाई देता। गर्ज आपके दांत सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। दाढ़ी खूबसूरत थी, घनी, कनपटी से कनपटी तक भरपूर, सीने को भरे हुए और बिल्कुल काली थी। सिर्फ दोनों कनपटियों और दाढ़ी बच्चा में चंद गिने चुने बाल सफेद थे। आखिर तक भी चंद गिने हुए बाल जो थे इस हिस्से में सफेद थे, अदरवाइज सारी दाढ़ी स्याह थी। कुछ अहादीस की रोशनी में जरा सी मजीद डिटेल्स हम देखते हैं। बुखारी की रिवायत में आता है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास वजहन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे ज्यादा हसीन चेहरे वाले थे, यानी इस दौर में जितने भी लोग थे उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको न सिर्फ ये कि नबुव्वत से नवाजा, बुलंद तरीन अखलाक से नवाजा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बल्कि हुस्न में भी कोई कमी न छोड़ी। हसन बिन साबित कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, कि आपसे ज्यादा खूबसूरत, अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं। आपसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा मेरी आंख ने कहीं देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। वो अजमलु मिनका, और आपसे ज्यादा जमाल वाला, खूबसूरती वाला, लम तलिदिन निसाउ, औरतों ने कभी जना ही नहीं, किसी औरत ने ऐसा कोई बच्चा जन्म दिया ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, यानी आप किसी किस्म के जिस्मानी ऐब का शिकार न थे, यानी आपके अंदर जिस्मानी तौर पर कोई ऐब नहीं था। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, आप इस तरह पैदा किए गए गोया आपने जैसा खुद चाहा कि मुझे बनाया जाए। क्योंकि किसी भी इंसान को अगर पूछा जाए कि तुम कैसे बनना चाहते हो तो वो कोई कसर छोड़ेगा। लोग मेकअप के जरिए और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के जरिए और मुख्तलिफ हर्बों तरीकों से अपने आप को अपनी मर्जी का बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। हसन बिन साबित कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती में किसी किस्म की कोई
कमी न थी, गोया आपसे बढ़कर कोई और खूबसूरत न था। आपके चेहरे को सूरज और चांद दोनों से तशबीह दी गई। सही मुस्लिम की रिवायत है, काना वजहुहु मिथल शम्सी वल कमरी व काना मुस्तदीरन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सूरज और चांद की तरह गोलाई माइल था, यानी मुस्तदीर था, लंबा नहीं था या चौड़ाई की तरफ ज्यादा नहीं था, बल्कि गोलाई लिए हुए था। एक और रिवायत में आता है मुस्नद अहमद की, अन अबी हुरैरा क़ाल मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना कअन्न अश-शम्स तजरी फी जबहतिही। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे में घूम रहा हो। तशबीह दे रहे हैं। रंग के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, काना अब्यद मलीहन, आपका रंग सफेद लेकिन मलाहतदार था। वाइल बिन हुजर से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आपने जहरी आमीन कही, दाएं बाएं सलाम पेरा, यहाँ तक कि मैंने आपके रुखसार की सफेदी देखी। यानी दाढ़ी थी लेकिन आपके जो रुखसार थे या गाल थे वो नजर आते थे, चमकते थे, सफेद रंग के थे। सर के बाल स्याह थे, आपने कभी सर में खिजाब नहीं लगाया था, काला रंग नहीं लगाया था। आपकी छोटी दाढ़ी बच्चे जो होता है ना इस एरिया में, जो कि होंठों के नीचे होती है, इसमें कुछ सफेद बाल थे और कुछ कनपटियों और कुछ सर में, लेकिन बहुत खाल खाल कहीं कहीं, यानी इकट्ठे नहीं थे। लेकिन आप कभी कभी अपने दाढ़ी को वर्स से जर्द किया करते थे, वैसे स्याह थी लेकिन उसको वर्स लगाते थे। इसके लगाने में क्या हिकमत है, क्यों लगाते होंगे? ताकि जिनको लगाना हो वो इसे ऐब न समझे। बालों में खुशबू लगाते थे। आमतौर पर यह ख्याल होता है कि बाल में खुशबू लगाने से बाल सफेद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में खुशबू लगाते। अरबों के यहाँ आपने एक खुशबू देखी होगी जिसको बुखूर कहते हैं। उनका अमूमन रवाज ये होता है कि नहाने के बाद जब बाल गीले होते हैं तो खुश करने से पहले बुखूर जलाकर उसका जो धुआं होता है उससे बालों को धुनी देते हैं, जिससे बालों में मुसलसल खुशबू आती रहती है। यानी ये खुशबू लगाने का एक तरीका है। हम लोग तो आमतौर पर कपड़ों पे स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में लगाते थे। रबिया फरमाते हैं, मैंने आपके बालों में एक बाल देखा तो वो सुर्ख था। रावी कहते हैं, मैंने दरियाफ्त किया ये बाल सुर्ख क्यों था? कहा गया कि खुशबू से सुर्ख हो गए, खुशबू का रंग था जो लगाने से वो उसमें स्ट्रीक आ गई। आज़ा और अतराफ, आपके आज़ा लिम्स और साइड, सर, गर्दन और बाल। सर मुतवाजन अंदाज में बड़ा और गर्दन नहायत खूबसूरत और लंबी थी। बाल दोनों कानों के निस या लौ तक हुआ करते थे, यहाँ तक, और कभी कभी इससे नीचे भी, और कभी दोनों कंधों को छूते भी थे, यानी इससे भी लंबे होते थे। चंद बाल पेशानी के भी सफेद थे, मगर इतने कम कि सर और दाढ़ी मिलाकर कुल 20 बाल भी सफेद न थे। ये याद रखिए कि 20 बाल तक भी सफेद न थे, क्योंकि बाज़ वक़्त लोग कहते हैं हमने ख्वाब में आपको देखा, उससे क्या देखा? सफेद दाढ़ी थी और सफेद रंग था। भाई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, क्योंकि आखिर तक भी आपके 20 से ज्यादा सफेद बाल नहीं थे जो मुख्तलिफ जगहों पर थे। सर के बाल जरा जरा से घुंघरियाले थे। आप नागे से सर और दाढ़ी में कंघी फरमाते और सर के दरमियान से मांग निकालते, सेंटर से। आज़ा और अतराफ, हड्डियों के सिरे, मसलन कोहनियां, कंधे और घुटने बड़े बड़े थे। कलाइयां बड़ी बड़ी और उनके जोड़ लंबे थे। हथेलियां और कदम कुशादा थे। तलवा गहरा नहीं था। तलवा क्या होता है जी, यानी उसमें आर्च ज्यादा नहीं थी। दोनों हाथ हरीर और दीबाज से ज्यादा नरम, बहुत सॉफ्ट, बर्फ से ज्यादा ठंडे, यानी आपके हाथ ठंडे रहते थे, और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थे। कोहनी से ऊपर और नीचे दोनों बाजू और अतराफ भारी भरकम थे, यानी ये जगह जरा हैवी थी। एड़ियां और पिंडलियां हल्की थी। दोनों कंधों के दरमियान दूरी थी, चौड़े थे कंधे। अतराफ लंबे, सीना कुशादा और बालों से खाली था। सिर्फ लबे से नाफ तक बालों की एक लकीर थी, यानी कि ऊपर से नीचे तक बीच में एक छोटी सी लाइन थी। इसके अलावा शिकम और सीने पर बाल नहीं थे। कंधे और इससे मुत्तसिल बाजू पर अलबत्ता बाल थे, कंधे और बाजू की तरफ थे। सीना और शिकम बराबर थे, नहीं ऊपर नीचे से एक थे, स्ट्रेट, आगे नहीं था पेट बड़ा हुआ। बगल का रंग मटियाला था और पीठ ऐसी थी गोया ढली हुई चांदी, यानी सफेद। सही बुखारी की रिवायत में आता है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख्मल यदैनी लम अरा बअदहु मिसलहु
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اس طرح گوشت سے بھرے ہوئے تھے کہ آپ کے بعد میں نے کسی کا ہاتھ اس طرح کا نہیں دیکھا. یعنی ہیوی تھے ہاتھ، پتلے نہیں تھے، سوکھے نہیں تھے، یا ہڈیاں نہیں نظر آتی تھی، بلکہ کیا تھا؟ مضبوط ہاتھ تھے، بھاری ہاتھ تھے. ضخم الیدین کان دلی الفم اشکل العینین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے، یعنی آپ کے منہ کا جو دہانہ تھا وہ کھلا تھا. آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، یعنی آنکھوں میں جو سفید حصہ ہے اس میں سرخ سرخ لائنیں نظر آتی تھی. اب تصویر بناتے جائیں اپنے ذہن میں، کاغذ پر نہیں. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا، آنکھیں موٹی، پلکیں لمبی، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے، گھنی داڑھی، کھلتا ہوا رنگ، اور ہاتھ پاؤں بھرے ہوئے تھے، بھرے بھرے تھے. خوبصورت جسم والے تھے، اس قدر صاف شفاف گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا. یعنی صفائی اور پاکیزگی کا خاص طور پر ذکر ہے. اوپر داغ دھبے وہ نشان نہیں تھے. قد و قامت اور جسم، آپ کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا. جتنی کتابوں کا مطالعہ کریں پھر سب کو سامنے رکھ کر اگر نچوڑ نکالا جائے تو ہر چیز میں آپ کے اعتدال تھا. جیسے قد میں اعتدال تھا، اسی طرح چہرے پر یعنی لمبائی چوڑائی، ہر اعتبار سے ہر چیز میں جو غالب چیز تھی وہ اعتدال تھی. یعنی کوئی چیز بھی ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتی تھی، اور ہر چیز کے وسط میں جو بنیادی چیز ہے وہ اعتدال ہی ہے. پیکر سیدھا تھا، یعنی آپ سیدھے فارم اسٹریٹ تھے، یوں کندھے جھکا کے نہیں. نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے تڑنگے. ناٹے میں تو چھوٹے قد کے نہیں تھے، بہت ٹال بھی نہیں تھے، لیکن طول سے قریب تر تھے، نہیں نچلی طرف سے زیادہ اوپر کی طرف، یعنی قد نکلتا تھا. چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ ہی اس سے لمبے ہوتے تھے. جسامت معتدل تھی، بدن گٹھا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھی جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہوتی ہے. یعنی کہ 3 ٹہنیاں دیکھی جائے تو ان میں سے درمیانی جو زیادہ خوبصورت ہو. خوشبو، آپ کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو. اب دیکھیں کہ ہر انسان کی ایک خوشبو یا بو ہوتی ہے. ایک جیسے بچے کو اگر آپ اٹھائیں تو اس کی ایک اور طرح کی خوشبو ہوتی. اسی طرح مختلف لوگوں کے پاس بیٹھیں تو آپ کو مختلف طرح کی ایک فیلنگ آتی ہے. اس میں ویسے بھی وائبز ہوتی ہیں ان کی شخصیت کی، کبھی روب ہوتا ہے اور کبھی آپ کو خوف ہوتا ہے اور کبھی محبت ہوتی ہے اور کبھی ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو ریپلشن بھی ہوتی ہے. اور خصوصاً اگر جسم سے کسی کے بو آ رہی ہو، اور اس بو کا تعلق کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے، اور اندر کی جو انسان کا دل ہے اس کے اندر جو نفرتیں اور گھمنڈ اور تکبر اور جو اندر کی بدصورتی ہے اس کی بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے. جو لوگ اندر سے پاکیزہ ہوتے ہیں، پاکیزہ خیالات والے ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھی سوچ والے ہوتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، ان کی فیلنگ مختلف ہوگی بنسبت ان کے کہ جو اندر سے حسد سے بھرے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے، گرجز پالے ہوئے. ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو مختلف طرح کی فیلنگ آئے گی. تو ہر انسان کی ایک جسمانی کیفیت کا اثر دوسرے پر ضرور پڑتا ہے، اور اس بارے میں ہر ایک کو کانشیس بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے منہ کی بو سے یا ہمارے جسمانی بو سے کسی دوسرے کو اذیت تو نہیں ہو رہی. بہت سے لوگوں کے ریلیشن شپ اس بنا پر بھی خراب ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی ذات سے بھی دوسروں کے لیے باعث اذیت نہیں بننا چاہیے. حضرت جابر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی. اس کے علاوہ آپ کو خوشبو پسند بھی بہت تھی، آپ خوشبو پسند کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ یعنی خوشبوؤں کا مجموعہ تھا جس سے آپ خوشبو لگاتے تھے. یعنی ایک خوشبو کے اندر آپ نے بہت سی جمع کر رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، لوٹاتے نہیں تھے، قبول کر لیتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا تھا،
पसीना मोतियों की तरह था, जब चलते तो पूरी कुव्वत से चलते, और मैंने कोई रेशम और दीबा या कोई दूसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नरम नहीं छुई। यानी किसी चीज होता है ना, एक टच होता है कि किसी भी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाया जो आपसे ज्यादा नरम हो। मैंने कोई अंबर या कोई दूसरी खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से ज्यादा उम्दा नहीं सूंघी। एक और रिवायत में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक डोल पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पानी पिया और डोल में कुल्ली की, फिर उसको कुआं में उल्टा दिया गया, जिससे वो कुआं मुशक की तरह महकने लगा। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये चीजें बड़ी अनोखी हो, क्योंकि अब दुनिया में कोई ऐसा शख्स है नहीं कि जहाँ से आप तस्दीक कर सकें कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो ये सब कुछ बहैसियत नबी, बहैसियत इंसान और बहैसियत एक मुक़द्दस हस्ती के अल्लाह ताला ने आपको दूसरों के मुकाबले में वाफिर मकदार में दिया था, और ये आपके मुर्जात में से भी हो सकता है। अगर सहाबा कराम ने इसमें कोई मुबालगा राय की थी तो दूसरे इनकार कर देते कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा तो था ही नहीं। तो ये एक नहीं, बेशुमार ऐसी रिवायात हैं और सही रिवायात हैं जिनका निचोड़ और खुलासा आपके सामने रखा जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धुनी लेते थे तो ऊद की लेते थे, जिसमें और किसी चीज को ना मिलाते थे, लेकिन कभी ऊद में काफूर मिला लेते थे। हजरत आयशा कहती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम बांधने से कबल मेरे पास जो उम्दा किस्म की खुशबू होती थी, उनमें से सबसे आला किस्म की खुशबू लगाती, यहाँ तक कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और सर मुबारक में उसकी चमक देखती। यानी इतनी ज्यादा वो लगाती थी कि वो खुशबू ऊपर जैसे तेल की तरह चमकती हुई नजर आती थी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे खुशबू, और उम्दा खुशबू। बाज लोग खुशबू तो लगा लेते हैं, लेकिन उससे दूसरों को सरदर्द हो जाती है। उनकी अपनी चॉइस ही ऐसी होती है, या उनको खुद महसूस नहीं होता उन्होंने क्या लगाया हुआ है, लेकिन दूसरों के लिए वो खुशबू भी तकलीफ दे होती। तो इसका भी ख्याल रखें कि आप क्या लगा रहे हैं, कि उसका नतीजा क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। रफ्तार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज रफ्तार थे, तेज चलते थे। बाजार में चलने वाले शख्स की रफ्तार से चलते थे। दरमांदा और सुस्त न थे। क्या न थे? दरमांदा यानी थके हारे, टायर्ड, ऐसे नहीं थे, और सुस्त न थे। कोई आपका साथ ना पकड़ पाता, यानी आपके साथ जो चलते थे वो थक जाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तेज रफ्तार नहीं देखा। गोया जमीन आपके लिए लपेट दी जाती थी। हम तो अपने आप को थका मारते और आप बेपरवाही से चलते रहते थे, यानी आपको पता ही नहीं चलता था, आपको फिक्र ही नहीं होती थी, आप कोई स्ट्रेस लेकर नहीं चल रहे होते थे। क्योंकि हमें अगर तेज चलना पड़े तो हमें तो एफर्ट लगानी पड़े, कॉन्शियसली चलना पड़े, लेकिन आपकी वो एक रूटीन थी, नॉर्मल बात थी आपके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कदम रखते तो पूरा कदम रखते, तलवे में गहराई न थी, जब मुड़ते तो पूरे मुड़ते, सामने होते तो मुकम्मल, पीछे मुड़ते तो मुकम्मल, चलते तो झटके से उठते, और यूं चलते गोया ढलवान से उतर रहे हैं। फिर झटके से पाँव उठाते और नरमी से चलते, यानी पाँव घसीट कर नहीं चलते थे। इस तरह चलने से वैसे भी नुकसान है, क्योंकि आप देखिए कि आपके पूरे मसल जो है वो उस तरह एक्टिव नहीं होते, या उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, क्योंकि आपने जब उनको घसीट लिया तो वो भी सुस्त हो गए। पाँव उठाने में एफर्ट लगानी पड़ती है ना, उठा के देखें, घसीट के और उठा के देख, थोड़ा सा ऐसे बैठे बैठे उठाएगा, फर्क पड़ता है। अच्छा, अब घसीटे पाँव, घसीटने और उठाने में फर्क है, कितना फर्क है? बहुत सारा फर्क। बस यही से चाल ठीक कर ले अपनी, सुन्नत समझ के, पाँव घसीट के नहीं चलने। उसमें दूसरों को तो अजियत होती है, अपना भी बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अफसोस ये कि हमें आमतौर पर कोई बताता भी नहीं कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं। तो बचपन से आदतें पड़ जाती है ना, तो बचपन में ही बच्चों को आप नोट करें कि किस तरह चल रहे हैं। झटके से मुराद क्या है? यानी झटका दे के नहीं चलते थे, मुराद यह है कि मुकम्मल पाँव एकदम उठाते थे, सीधा। लेकिन वैसे आपकी चाल कैसी थी, जिसमें नरमी थी, जैसे सूरत अल फुरकान में आता है, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन, यानी पाँव उठाते तो रखते नरमी से थे, उसमें से शोर नहीं आता था कि पाँव मारते हुए नहीं चलते थे। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, अल्लाह ताला ने खास तौर पर किसको मना किया है? औरतों को, कि जमीन पर पाँव मार कर न चलें, ताकि उनकी खुफिया जीनत जाहिर न हो। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो पैर जमीन पर गाड़ कर चलते थे, जी जमा के पाँव चलते थे। इज़ा मशा तकफ़अ, जब आप चलते तो आगे झुकते हुए दबाव डाल कर चलते थे।
ایسے چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، یہ جما کے مضبوط، اور پورا پاؤں اٹھا کے پورا رکھتے تھے، یوں نہیں جاتے تھے بلکہ اوپر، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ سستی اور ڈھیلا پن نہیں، اور جیسے نا کہ کندھے جھکے ہوئے نہ ہوں. ایک اور بات میں آتا ہے کہ آپ چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، سامنے دیکھتے تھے. اذا مشى لم يلتفت، جب چلتے تو بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو ہم چلتے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹکر مارتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. جی، مقصد پہ فوکس نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو صحابہ آپ کے آگے چلتے اور آپ کی پشت فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے. He was a leader like a shepherd. shepherd کس طرح چلتا ہے؟ کہاں چلتا ہے؟ پیچھے چلتا ہے اور ریوڑ کو آگے رکھتا ہے. آواز اور گفتگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے. خاموش رہتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں. بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے. گفتگو دو ٹوک ہوتی. جب بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک بات شروع کرتے، ابھی وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے اندر سے ایک اور شاخ نکال لیتے ہیں، ابھی وہ آدھی نہیں ہوتی تو اس میں سے ایک اور نکال لیتے. اینڈ آف دا ڈے یہ سمجھ نہیں آتی کہ موضوع کیا تھا، بات تھی کیا. لیکن آپ ایک بات پوری مکمل کرتے تھے. گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، یعنی اتنی کم بھی نہیں کہ بندے کو بات ہی نہ سمجھ رہے کہ کیا کہا، دوسرا حیران پریشان ہے، اور نہ اتنی لمبی کہ سمجھنا ہے کہ شروع کہاں سے ہی تھی. ہر حرف واضح ہوتا، مخارج بہت اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت تھے. نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے، نکھرے ہوئے یعنی الفاظ کھاتے نہیں تھے. بعض ہوتا ہے نا، یا تو شروع جملہ ٹھیک بولتے ہیں، آخر وہ گول کر جاتے ہیں. بعض لوگ لفظ کا ابتدائی حصہ ٹھیک بولتے ہیں، آدھے کے بعد ڈراپ کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کہا. بعض لوگ ناک میں بولتے ہیں، بعض اوقات پوری بات سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا گیا. آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو میسج کنوے کرنے کے لیے، چاہے پوئٹری میں ہو یا نثر یا نظم، کچھ بھی ہو، بات واضح کرنی، ہاں لکھنے میں کیوں نہ ہو. بعض لوگ ڈیزائننگ کرنے لگتے ہیں تو وہ ڈیزائن اتنے چھا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈیزائن بنا کس لیے، کیا میسج ہے. تو ہمیشہ اصل مقصد سامنے ہونا چاہیے، کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، اور کس موقع پر کتنا کہنا ہے اس کو، اور کیسے کہنا ہے. یعنی لینگویج پلس ادائیگی دونوں ہی اہم ہیں. کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا، آپ کی ہمسری نہ کر سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ انا افصح العرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے. اوتیتو جوامع الکلم، کمپریہنسو بات کر سکتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کان طویل السم قلیل الضحک، زیادہ خاموش رہنے والے اور کم ہنسنے والے تھے. عام فہم گفتگو کرتے تھے. کان کلامہ کلاما فصلا، آپ کا کلام جدا جدا ہوتا کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا. گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے. ترتیل اور ترسیل، دو لفظ یاد رکھیے، ترتیل اور ترسیل، صحیح پنکچویشن اور صحیح وقفے. آپ کی گفتگو گنی جا سکتی تھی، یعنی اگر آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. ضروری بات 3 دفعہ دہراتے تھے تکرار کے لیے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، یہ بھی یاد رکھیے. ایک اور حدیث میں آتا کان لا یراجع بعد ثلاث، 3 کے بعد نہیں دہراتے تھے، ٹھیک ہے، دوسروں کی سمع خراشی کرنے والی بات ہو جاتی. گفتگو کرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے. کچھ لوگ بات کرتے رہتے نیچے ہی دیکھتے رہتے، اس کو وہ شرم و حیا اور غض بصر اور اخلاق اور احترام اور سب کچھ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بیزار کرتے ہیں. احترام اپنی جگہ ہے، لیکن بات انسان کو دوسرے کے لیول پہ کرنی چاہیے. تو اوپر دیکھتے تھے، مراد یہ ہے کہ نیچے کی زمین کو دیکھ کے بات کرنے کے بجائے اس کا رخ، یعنی اگر دیکھنا ہی ہوتا تو سامنے کے بعد نیچے نہیں اوپر. اس سے فرق پڑتا ہے. یعنی جب آپ بات کرتے کرتے ایسے کر لیتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے دوسری، لیکن اگر بات کرتے کرتے آپ تھوڑا اوپر دیکھ لیتے ہیں تو اس سے امیجنیشن یا تخیل میں ہلکا سا جانے کا ایک افیکٹ ملتا ہے جو خوبصورت بنا دیتا ہے گفتگو کو. آپ سے دیکھتے وقت دل ڈیویٹ ہو جاتا، ایموشنل ہو جاتے، جس کا کی چیز یاد حال پزے مائک کی بے. سبحان اللہ. انہوں نے ایک ریسرچ پڑھی جس میں آتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے وقت اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل، قلب ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یعنی ایموشنز آپ کے جاگتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جاتی تو آپ کو چاہیے کہ اوپر دیکھیں تاکہ یاد آ جائے.
غض بصر کا مطلب سر جھکانا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کو اس ٹارگٹ سے ہٹا دیا جائے، بس یہ کہ انفوکسڈ ہو جائے. نگاہ پھیر لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی بات کرو یہ اگر دیکھتا ہے تو وہ انکانفیڈنٹ سا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا، پھر جب اوپر دیکھتا ہے لگتا ہے یہ پہ نہیں. جی بالکل. جی ہاں، بچوں کا کانفیڈنس ہی خراب کر دیتے ہیں. نیچے دیکھو، نیچے دیکھو. اصل میں خوبصورتی اعتدال میں ہے. اعتدال کیا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھ کے بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. مثلا بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور دیکھ آپ ادھر ادھر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، تو دوسرے کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں، ہم سے تو کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. بہرحال ہم تو اوپر دیکھیں گے سنت سمجھ کر، ریسرچوں کا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور اسی میں ہی خیر بلائی ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے، آگے چلتے ہیں. اخلاق کی ایک جھلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی. سہل خو اور نرم پہلو تھے، جپاجو اور سخت خو نہ تھے، ہارش نہیں تھے. بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، دور سے چیخ چلا کے نہیں بولتے تھے. سب سے زیادہ تبسم فرماتے، نہیں مسکراتے. غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے. یعنی بات بات پہ غصہ نہیں آتا تھا، غصہ آتا تھا اور پیچھے کیفیت بھی ہمیں پڑی، لیکن بہت کم اور صرف حق بات پر. اور رضا میں سب سے آگے یعنی دوسرے کی بات کو ایکسپٹ کرنا، ماننا، اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا، اس میں آگے تھے. یعنی اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، لوگوں کو ایز اٹ از قبول کرنا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم ہر چیز میں ریزسٹ کر رہے ہیں، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا، تو کیا ہوگا؟ وہ تو ویسے ہی رہیں گے، مشکل ہمارے لیے ہو جائے گی. تو ایکسپٹنس بہت ضروری ہے. دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے تھے. اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے. کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جا سکتے تھے. اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے، نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے. یعنی کسی کو گھور گھور کے نہیں دیکھتے تھے، اور نہ کسی کو دیکھ کر ماتھے پہ بل اور منہ پھلانا اور ناپسندیدگی کا اظہار ایسا نہیں کرتے تھے. ہم لوگ ذرا سا کوئی مرضی کے خلاف بات ہو تو ایک دم ہمارے چہروں پہ آ جاتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، فوراً ہمارا چہرہ بگڑنے لگتا ہے. کیا یہ سنت کی پیروی ہے؟ نہیں نا، کنٹرول کرنا ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے، ہر وقت ہر ایک کی ہر بات اچھی نہیں لگ سکتی اور نہ ہو سکتی. انسانوں کو کمزور سمجھیں، ان میں کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور وہ یہ غلطیاں دہراتے رہیں گے. جیسے ہم غلطیاں دہراتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، دوسرے بھی اسی طرح ہیں. ان کو بھی آپ سپیس دیں، انہیں بھی کرنے دیں. ہمارا موڈ آف کیوں ہوتا ہے؟ بس بچے ہیں گھر میں اور لوگ ہیں، کس وقت آف ہوتا ہے ہمارا موڈ؟ جب ہم ایک دفعہ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں مانتا تو پھر ہمارا چہرہ بگڑتا ہے، پھر ہماری زبان کھلتی، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھتا ہے، پھر کوئی فرنیچر اٹھ جاتا ہے یا کچھ اور. ہر بعض لوگ تو پہلے ہی درجے پہ، آخری مرحلے پہ پہنچے ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا، مومن کا چہرہ ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کے چہروں کو ہوا دیتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے دوسرے کے چہرے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اسمائل دے کے. جب آپ اسمائل کریں گے تو اس کو مجبوراً اسمائل کرنا پڑے گا، اور اگر پھر نہ کریں تو کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ اسمائل کریں حتیٰ کہ وہ کرنے لگے. سب سے زیادہ عدل کرنے والے، پاک نفس اور پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے. نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے. سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے. سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت اور ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور. جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، آپ خود اس کی خدمت فرماتے. اس کو آر نہیں سمجھتے تھے. اپنے خادم پر عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہ کہا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں. اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت، کچھ اور احادیث.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, कह के नहीं लगाते थे। कान ला यदहकु इल्ला तबस्सुमन, हंसते नहीं मुस्कुराते थे। खुश होता तो चेहरा मुबारक चांद का टुकड़ा मालूम होता। और साहबा कहते हैं काब बिन मालिक कि ये बात हम आपके चेहरे से मालूम कर लेते कि आप कितने खुश हैं। लोगों को आपसे धकेला न जाता था, यानी अगर आप क्राउड में से गुजर रहे हैं तो दूसरों को आगे से हटाया नहीं जाता था कि हटो 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 बच्चों की आवाजें नहीं आती थी आपके मजमे में। आप अपने रास्ते पर खुद चलते थे और लोग रास्ता देते जाते थे। बड़े को इज्जत देते, दाईं जानिब से शुरू करते। मसलन जैसे मिसवाक करते या कुछ पीते तो आगाज दाएं जानिब से करते। जब भी आपसे कुछ मांगा जाता आप जरूर अता करते। अगर कोई चीज मौजूद ना होती तो खामोशी इख्तियार कर लेते। अच्छा, हम क्या करते? तावीलें देनी शुरू कर देते हैं और तशरीह करने लगते हैं कि हम इसलिए नहीं दे पा रहे, फिर ऐसा है वैसा है, ये अपने उज़र और मजबूरियां सुनाने लगते हैं। इससे दूसरों की समा खराशी होती है। फिर है तो ठीक, नहीं तो बात था। तो हदिया कबूल करते और बदला देते थे। जब पहला फल लाया जाता तो बरकत की दुआ करते और छोटे बच्चे को देते थे। अच्छा, हम जब एक उसूल बना लेते ना कि दाएं जानिब से शुरू करना है, फिर हर चीज में दाएं जानिब हमारी होती है, उसमें फिर हम उस उसूल से खिलाफ नहीं जाते। तो बाज जगह पर बाज चीज आपने बड़े को पहले दी, बाज चीज आपने छोटे को पहले दी। मसलन नया फल आप छोटे को पहले देते, क्यों? हाँ बिल्कुल, बच्चे इंतजार नहीं कर सकते, उनको जल्दी होती। लेकिन बाज चीजें उनमें आपने इस चीज की तरतीब का लिहाज रखा तो आपने दाएं तरफ से उसको शुरू किया। जैसे खास तौर पर अगर एक प्रॉपर मजलिस होती। अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग जब पहला फल देखते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते थे। आप ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह हमारे लिए हमारे फलों, हमारे शहर, हमारे सा और मुद यानी पैमानों में बरकत पैदा फरमा। ए अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे दोस्त, बंदे और नबी थे। उन्होंने तुझसे मक्का के लिए दुआ की थी। मैं भी तेरा बंदा और नबी हूँ। मैं तुझसे मदीना के लिए वही कुछ मांगता हूँ जो उन्होंने मक्का के लिए मांगा था, बल्कि उससे दुगना। अब देखिए कि हम कहते नहीं ये तो अदब के खिलाफ हो जाएगा और मक्का तो उसमें अल्लाह का घर है और हम उससे ज्यादा कैसे मांग सकते हैं कि अल्लाह हमारे शहर को भी बरकत दे दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए मक्का से भी बढ़ के बरकत मांगी और अल्लाह ने उससे बरकत डाली। तो अल्लाह ताला के खजाने बहुत वसी हैं, उसमें कमी नहीं है। हम मांगने में कोताही करते हैं, हम मांगने से कतराते हैं। तो मांगते रहिए और यूं भी मांग सकते हैं अल्लाह जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए मांगा, हम वो अपनी इस जगह के लिए मांगते रहिए, उससे भी ज्यादा मांगते। अब कुछ और आपकी सिफात और अखलाक का जिक्र करूंगी ताकि हम भी साफ सुथरे हो जाएं थोड़े। मुंह की सफाई, कसरत से मिसवाक करते थे। जब भी रात में सोकर उठते तो मिसवाक जरूर करते। घर में दाखिल होते तो मिसवाक करते। हम आमतौर पर निकलते वक्त तो कर लेते हैं लेकिन वापस जाकर नहीं करती। सर पर अक्सर तेल लगाते थे और पानी लगाकर अपनी दाढ़ी में कंघी करते थे, यानी पानी से बालों को स्ट्रेट कर लेते। हज़रत आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में सोने का इरादा करते तो पहले वुजू कर लेते, जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं। यानी अगर गुस्ल नहीं कर सकते थे तो वुजू पर इत्तफा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े का एक टुकड़ा था जिससे वुजू के बाद आज़ा खुश्क करते थे। बाज़ जगहों पर खुश्क ना करने की बात भी आती और बाज़ जगह खुश्क करने की बात भी आती। पर किस चीज का है? मसलन गर्मियों में अगर आप खुश्क नहीं करते तो अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, लेकिन सर्दियों में अगर आप खुश्क नहीं करते तो आप बीमार हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मदीना में सर्दी नहीं है, मदीना में भी सर्दी पड़ती है ठीक ठाक, तो इसलिए आप खुश्क किया करते थे। असल में कम इल्मी जो होती है ना वो खतरनाक होती है। हम एक हदीस पढ़ लेते हैं फिर उस पर इतनी सख्ती से पाबंदी करते हैं कि दूसरे सारे पहलू भूल जाते हैं और वो जो दीन की खूबसूरती और फ्लेक्सिबिलिटी उसको भूल जाते हैं। तो जब भी कोई चीज पढ़े तो ये जानने की जरूर कोशिश करें कि ये किस मौके पर आपने किया था, कब किया था, कितना किया था। इससे खुद ब खुद मामलात में आपकी खूबसूरती आ जाएगी। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में भी बहुत पंक्चुअल थे। मुश्किलात में नमाज पढ़ते, नमाज में रोते भी थे, दुआएं करते, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ कसरत से करते। इसी तरह आले मोहम्मद के लिए बकदर ज़रूरत रिज़्क़ की दुआ करते। आपकी दुआ है अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मोहम्मदिन क़ूतन, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को बकदर ज़रूरत रिज़्क़ अता करो। बहुत ज्यादा नहीं मांगा तो बिगाड़ का सबब होगा। लिबास पहनते वक्त, उतारते वक्त दुआ पढ़ते। आपके लिबास में सुर्ख जुब्बा भी था। हम समझते ना कि मर्द चाहे सुर्ख लिबास इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बराह कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख जोड़ा ज़ेब-ए-तन फरमा रखा था। मैंने उस जोड़े में किसी को उनसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। वर्स और जाफरान से रंगी हुई चादर भी आपने पहनी।
ज़ाफ़रान का कलर कौन सा होता है? येलो। तो इससे पता चलता है कि अगर कभी येलो कपड़ा पहनना हो तो पहना जा सकता है। चांदी की अंगूठी पहनते थे, उसका नगीना हबशी था। दाएं और बाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे, दाएं में भी पहनी, बाएं में भी। एक और रिवायत में आता है कि आप दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे, राइट में। दूसरी रिवायत में आता है कि बाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हर रात सुरमा लगाते। आपके पास एक सुरमादानी थी जिसमें से आप हर रात 3 मरतबा एक आंख और 3 मरतबा दूसरी आंख में सुरमा लगाते थे। ताक अदद में लगाते थे, यानी 1 या 3। आपके जूते में तस्मे थे। तस्मे क्या होते हैं? लेसेस। चमड़े के जूते पहनते थे। नजाशी ने आपके लिए मौजों का स्याह जोड़ा भेजा जो गैर मनकूश था। आपने उसे पहना और वुजू करते हुए उस पर मसा किया। खाने के बाद उंगलियां चाट लेते, टेक लगा के नहीं खाते थे, घुटनों के बल बैठकर खाते थे। आपको मक्खन पसंद था, कद्दू पसंद था, कल के लिए कुछ न रखते थे, फ्रिज नहीं था। खाना दस्तरखान पर रख के खाते थे। खाने में कभी कोई ऐड नहीं निकाला। पसंद हुआ तो खा लिया, पसंद न हुआ तो छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बर्तन था, सहनत, बड़ी जैसे थाल होता है, इसे 4 आदमी उठाते थे। तो जब इकट्ठे खाना खाते थे, यानी कि इतना बड़ा था, ज़ाहिर है 4 आदमी उठाने हो कितना हैवी होगा, तो सारे इसी में खाना रख के सब वही से अलग अलग प्लेटों में नहीं खाते थे, एक जगह से खाते थे। आपका तकिया जिस पर रात को सोया करते थे चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। सोने का इरादा फरमाते तो दाएं हाथ का तकिया बनाते। आपके कंधे मुबारक पर मोहर नबूवत थी, कबूतर के अंडे की तरह। उसका रंग आपके जिस्म मुबारक के मुशाबे था। उसमें सुर्खी थी थोड़ी थोड़ी, वो जो मोहर थी आपकी, उसमें थोड़ा गोश्त उभरा हुआ था। अब आप कुछ कहना चाहते हो तो तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मुलाकात ही हो गई हो किसी से। इतनी डिटेल में एक एक चीज़ का पता चला, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा हुई है और एक दुख अपने ऊपर हो रहा है कि हम लोग इन चीज़ों से क्यों नहीं उस वक्त में आशना होते कि जब अपनी पर्सनालिटी को हम मोल्ड करने के काबिल होते। खैर, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी हमें जिन चीज़ों का पता चल गया है, और हम आहिस्ता आहिस्ता अगर एक एक पॉइंट को भी लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह के लिए तो कोई लिमिट नहीं है ना, लिमिट्स तो हमने अपने लिए रखी हुई। तो मैं ऐसा चाहता हूँ अगर हम और कुछ भी ना कर सके तो एटलीस्ट हम प्लेजेंट और सॉफ्ट तो हो सकते। ये हार्शनेस जो है ये एक बीमारी की तरह फैल गई है। मुझे बहुत अफसोस होता है, छोटे छोटे बच्चे इतने हार्श हो गए हैं। ऑब्वियसली वो हर वक्त एक हार्श लहजा सुनने के आदी होते हैं तो वो ही इमिटेट करते हैं जो वो सुनते हैं। तो बड़ों का फ़र्ज बनता है कि वो एक दूसरे के लिए भी नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और यही बहुत बड़ी खूबसूरती होती है सॉफ्टनेस जो है। ये जो आपने बात की है ना कि बच्चों के अंदर भी सख्ती आ गई है, लिटरली आप बाज़-औक़ात बच्चों से सलाम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी अकड़ी हुई चीज़ से आप सलाम कर रहे हैं। आप उनको गले लगाते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे वो कोई दरख्त का तना है जिसको आप छू रहे हैं। यानी झुकाव, मोहब्बत, एक वो जो मिजाज की खूबसूरती है वो नहीं नजर आती। तो उसमें ये कि बचपन से अगर ये उठान हो रही है तो बड़े होके क्या होगा। जी बिल्कुल, यानी सॉफ्टनेस होती भी है तो सिर्फ चंद लोगों के लिए होती है, बाकी सब के लिए हम सीसा पिलाई दीवार हैं। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।